ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು T.T.T Academy. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೋಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. So in differentiation, so weighted of this chapter in final exam, that is 70 marks. So final exam ಅಲ್ಲಿ differentiation ಬಂದು 70 marks ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. It is carried for 17 marks in final exam. So 17 marks ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1 mark 2 questions, 2 mark 2 questions, 3 mark 2 questions, 5 mark 1 question. So value ಏನು, 1 mark 2 questions 2 marks, 2 mark 2 question 4 marks, 3 mark 2 question 6 mark, 5 mark 1 question 5 mark. So add ಮಾಡಿ 6 plus 4 10, 10 plus 2 12, 5. Total ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು? 17 marks. Total 17 marks weightage in final examination. ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದನೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 25 to 28 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲೂ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ಹೌ 22 to 23 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ 23 to 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. Clear? So this is the most important topic and one of the toughest ಅಂತಾರೆ and one of the easiest ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ toughest? when you don't know the formulas and conditions. ಯಾವಾಗ ಈಸಿ? ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is the one of the easiest topic. So let us come to the topic. Differentiation. What is differentiation? The rate of change of quantity. The rate of change of quantity. Differentiation, the rate is changing. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ dy by dx, dy by dx, or when come to actual differentiation, the rate of change of quantity, rate of change of quantity, d by dx, the rate of change of quantity. That quantity is changing with respect to x. The quantity is changing with respect to x. The quantity is changing with respect to x. Suppose when you consider d by dt. What is differentiation? The rate of change of quantity. The rate of change of quantity. So d by dx, d by dt. The rate is changing with respect to x. The rate is changing with respect to t. This we can represent as the rate of change of function with respect to variable ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. The function is changing with respect to variable or based on the quantity. Here d by dx, the rate is changing with respect to x. d by dt, the rate is changing with respect to t. Suppose d by d theta, the rate is changing with respect to theta. The rate of change of quantity, we call it as an differentiation. Quantity is changing. Okay, so vary ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ and it is denoted by d by dx. It is denoted by d by dx. So when we consider a function, when we consider a function as y, when we consider a function as y, when we consider a function as y, differentiate the function with respect to x. So then differentiate the function with respect to x. Then condition ಏನಾಯ್ತು, dy by dx.
dy by dx. When we consider y as a function, differentiate with respect to x, then the given function is dy by dx. When we consider f dash of x, when we consider f of x, when we consider a function f of x, differentiate the function with respect to x, differentiate d by dx f of x, this can be represented as f dash of x. Here we are considering a function differentiate with respect to dy by dx. Here what is y and what is x? What is y and what is x? Then when we consider a y is an dependent variable. Y is an dependent variable. dy by dx, here y is an dependent variable and x is an independent variable. What we consider the function, that is dependent variable. What we differentiate the function, that is independent variable. Okay, when we consider a function, we consider y and differentiate with respect to x. Then the given function become differentiate with respect to x anta consider madadre, then the given function is dy by dx. Then y is an independent variable. Y is an dependent variable. Y is an dependent variable. Y is an dependent variable where x is an independent variable. X is an independent variable. So this is about differentiation. This is about differentiation. It is denoted by d by dx. Rate of change of quantity. It can be x or it can be y. The quantity may change. Differentiating with respect to x, differentiating with respect to y, or differentiating with respect to t. Just what is differentiation? Rate of change of quantity with respect to variable. Okay. Now this is differentiations. In differentiations, we have many rules. We have many rules and many conditions. Suppose when we consider a single function, we will differentiate the single function directly. When we are having two functions or addition of differentiation or subtraction of differentiation, suppose addition of differentiation. When we consider two functions, u plus v. When we consider two function u plus v, so differentiate the function with respect to x or y. Differentiate the function with respect to x. So what is the condition? d by du by dx plus dv by dx. du by dx plus dv by dx. So when you consider addition of differentiation or sum of two functions, differentiate the function. So you have to differentiate individually. And separately. So one function separate differentiate ಆಗಬೇಕು. When it is an addition or subtraction, both. When it's an addition or subtraction, for both the condition. When it can be two functions, it can be three functions, or it can be four functions. For example, when two functions having product of two functions, when we consider product of two functions, we have product rule. Differentiation of the function, product of two functions, that will be denoted by product rule. So what is the product rule? When we consider first function as constant and differentiation of second function plus second function as constant, differentiation of first function. This is product rule. So when we want to differentiate two functions at a time, so we have to use product rule. Two functions na at a time differentiate madbekandre, we have to use product rule. And we are having one more rule, quotient rule. Differentiation by d by dx of quotient rule u by v. What is quotient rule? See, for when applying quotient rule, we have a formula. That is, first v is constant, differentiation of u minus u is constant, differentiation of v divided by v square. So this is quotient rule.
This is quotient rule. So when we having two function, sum of two function or subtraction of two functions, u minus v, u plus v, we will differentiate the function individually or separately because it is single function. We will represent single function. Whenever we are having two functions, we will apply product rule. Whenever having numerator and denominator, we will apply quotient rule. So numerator denominator bantu andre quotient rule apply ಮಾಡಬೇಕು and product of two function bantu andre product rule apply ಮಾಡಬೇಕು rule. One more function is chain rule. Chain rule. This is one of the basic of the differentiation. This is one of the basic rule of the differentiation. Chain rule. What is the chain rule? What is that? Chain rule. This is product rule and this is quotient rule. Now come to chain rule. Chain rule. What is chain rule? Chain rule. So chain rule means, so while differentiating, when we consider one function, so we have to differentiate inside function and outside function. That is chain rule. When we consider one function that y is equal to, or when we consider one function f of g of x, f of g of x, differentiate the function with respect to x or with respect to theta or anything. So what is the condition? Differentiate the value. Differentiate with respect to x. So what is chain rule? Differentiate the function. While applying the chain rule, first we have to differentiate the outside function. After we have to suppress the inside function. The differentiation of outside function and inside function, we call it as a chain rule. So outside function first differentiate ಮಾಡಬೇಕು, second inside function differentiate ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು combine ಆಗಿ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ chain rule. ಎರಡು differentiate ಆಗಬೇಕು. Suppose first differentiation of f of g of x. First outside function ಏನು? f of x. Differentiate f of x ಏನು? f dash of x. f dash of x. Again we have to differentiate inside function. What is inside function? G dash of x. G dash of x. Again then what is the value? F dash of g of x. That is equal to, f dash of g of x. Again differentiation of g of x is g dash of x. What is chain rule? Differentiating both outside function and inside function, we call it as a chain rule. We call it as a chain rule. So we having three rules. One is main three rules: product rule, quotient rule, chain rule. Chain rule is the basic thing. So ಇದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್. ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. This is the chain rule. We have to differentiate each function separately. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡೂನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ and chain rule. For us, the most important thing in differentiation. What is differentiation? Differentiation is the rate of change of quantity. The rate is changing, rate of change of quantity or rate of change of function with respect to variable. Now, in that we are having two functions. When we consider a function, it is denoted by d by dx, or differentiate the function y is equal to, differentiate the function y with respect to x dy by dx. Here y is independent variable, x is an independent variable. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ and product rule and quotient rule. When solving the problem, we will apply all three the rules. ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In differentiation we having basic formula. One must know basic formula is, in differentiation we having one of the basic formula is, what is that? X to the differentiation of x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1. Again differentiation of x, that one I tell, that is a chain rule. Differentiation of x to the power n formula, n into x to the power n minus 1. Again differentiation of x. This is the one of the basic formula in differentiation. So when we consider function x to the power 10, differentiation of x to the power, differentiate the function with respect to x. So differentiation of x to the power 10, formula in x to the power n into x to the power n minus 1. Okay, directly x to the power 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, x ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x, x to the power ಏನು,
Apply the formula. What is n? 1. X to the power 1 minus 1. Again, differentiation of x. dx by dx get cancel. And 1. X to the power 1 minus 1 ಏನು 0. Then x to the power 0 value is 1. Differentiation of x value ಏನು 1. Differentiation of x is 1. Again, same way, when we consider same function, differentiation of x ಏನು 1. Differentiation of x is 1. Then again, when we consider x square formula ಏನು n into x to the power n, 2 into x to the power 2 minus 1. Again, differentiation of x ಏನು 1. That is equal to value ಏನು 2x. Differentiation of x square ಏನು 2x. Anything, we can consider any value. Suppose when we consider a function, higher values ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 10. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು 10 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 10 ಮೈನಸ್ 1. ಅಗೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 10 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 9. ಹೌ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 2x ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. 2 to the power n minus 1 is 5 minus 1. Again differentiation of x. Again differentiation of x. X value ಏನು in the place of x ಏನಿದೆ 2x. Again differentiation of x. Again differentiation of x. What is x value? 2x. Simplify ಮಾಡಿ 5. Again 2 x 4 minus 5 minus 1 4. Differentiation of 2x. 2 is constant. Differentiation of x is 1. Why we consider as an 2 as an constant? ಏನಕ್ಕೆ 2 ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ when we apply rule the value will get same. Suppose ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ 2x ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ನಾನೀಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಬಂತು, 2 ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ರೂಲ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್? ಯು ವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ರೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್? What is the rule value? U differentiation of v plus v differentiation of u. So ಈ ರೂಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ again we have to know the basic formulas. What and all that formula? X to the power n formula ಏನು? n into x to the power n minus 1. Again differentiation of x. Now come to the given equation. So basic formulas. Differentiation of sin x ಏನು? cos x. Again we need to differentiate the function. Means inside function ಏನಾರು ಇದ್ರೆ differentiate ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ differentiation of x ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. hence differentiation of sin x ಏನು? cos x ಆಗುತ್ತೆ. Differentiation of cos x ಏನು? minus sin x. Differentiation of tan x is secant square x. Differentiation of secant x is secant x into tan x. Differentiation of cot x ಏನು? minus cosecant square x. Differentiation of cosecant square x ಏನು? minus cosecant x into cot x. Same way, differentiation of constant. Differentiation of constant. Differentiation of constant ಏನು? 0. Differentiation of constant is 0. Again, differentiation of root x. Differentiation of root x. Differentiation of root x ಏನು? 1 by 2 root x. Again, differentiation of x. 1 by 2 root x. Again differentiation of x. Differentiation of root x ಏನು? 1 by 2 root x. Again differentiation of x. Differentiation of log. So when you come to log function, then we can apply log differentiation. Now differentiation of root x ಏನು? 1 by 2 root x. Sin ಏನು? cos. These are the basic formula. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತು. x to the power n formula ಏನು? n into x to the power n minus 1. Sin x ಏನು? cos x. Cos x minus sin x. Tan secant square x. Secant x into tan x. Cot ಏನು? minus cosecant square x. Cosecant x ಏನು? minus cosecant x into cot x. Constant 0. Root x 1 by 2 root x.
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. 3 ರೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ 3 ರೂಲ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಮತ್ತೆ ರೂಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್? ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ, that is differentiate inside function and outside function at a time. That is chain rule. First differentiation of f ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x. Again differentiation of g of x. Again differentiation of g of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of g of x. Again differentiation of x ಏನು? g dash of x. Here g. Then what is product rule? This is chain rule. What is chain rule? We have to differentiate inside function and outside function. So quotient rule. Quotient rule, u by v. What is the value of v? Differentiation of u minus u differentiation of v divided by v square. Okay, now again product rule. What is product rule? Differentiation of x into uv. First function constant, differentiation of second function plus second function constant, differentiation of first function. This is product rule. These are the 3 basic rules. This is chain rule, this is quotient rule, and this is product rule. This is product rule. So these are the main 3 rules. ಈ 3 rules ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೈನ್ ಏನು, ಕಾಸ್ ಏನು, ಟ್ಯಾನ್ ಏನು, ಸಿಕೆಂಟ್ ಏನು, ಕಾಟ್ ಏನು, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? 0. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 or 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ x⁴n. ಸಪೋಸ್ ನಾನೀಗ 2x ತಗೊಂಡೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, differentiation of x. differentiation of x ಏನು? 1. again second function constant, differentiation of 2 ಏನು? 0, because 2 ಅನ್ನೋದೇನು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. differentiation of constant ಏನು? 0. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 2 into okay 1 that is equal to 2. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ವೆನ್ ಎವರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ರಿಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Suppose 2x⁵ whole to the power 2. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? x⁴n. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? n into x⁴n. n into x⁴n minus 1. That is 2 minus 1. Again differentiation of 2x⁵. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2x⁵. x⁴n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? x. ನಾವು ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡು. 2 into 2x whole to the power 5, 2 minus 1 1. again differentiation of 2x⁵. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ x⁵ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? 5x⁴. again differentiation of x is 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 2 2s are 4x⁵. again 5 2s are 10x⁴. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 40 x⁵ ಏನು? x⁴9. x⁴9. 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x⁵ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 5x⁴. again differentiation of x ಏನು? 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡು n, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? 2x, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? x. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Complete function, that is the chain rule. We have to differentiate both inside function and outside function. For example, sine of 2x. Differentiate sine of 2x. When we consider differentiation of x, differentiate with respect to x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು? cos x. differentiation of sine represent differentiation of sine ಏನು?
differentiation of sine 2x. What is differentiation of sine? Sine 2x. What is differentiation of sine 2x? Differentiation of sine ಏನು? cos 2x. This complete equation ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? x. Differentiation of sine ಏನು? cos. Okay, again in the place of x ಏನಿದೆ? 2x. Differentiation of 2x ಏನು? 2. Then what is the given value? Cos 2x. Again differentiation of x 2x ಏನು? Sorry, differentiation of cos x ಏನು? sin x ಏನು? cos 2x. Again differentiation of 2x ಏನು? 2. Then what is the value? 2 cos 2x. That's all. Simple. So ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರೂಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. In the place of x we having tan x. First differentiate the function with respect to x. It complete function in a cos function. Differentiation of cos. Differentiate with respect to x. Differentiate of cos ಏನು? minus sin. In the place of x we having tan x. ಹಾಗೆ represent ಆಗಬೇಕು. It complete ಏನು? cos function. Differentiate of cos ಏನು? minus sin. Again differentiation of tan ಏನು? Differentiation of tan x. Again in the place of x ಏನಿದೆ? tan. Again now simplify the function. Sin differentiation of tan. Again differentiation of tan ಏನು? secant square x. Again differentiation of x ಏನು? 1. So we have to differentiate both outside function, inside function. We need to apply chain rule. ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು chain rule ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. cos of tan x means cos of tan x ಅಂದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಗೈನ್ we have to differentiate tan. Difference of tan x ಏನು? secant square x. This is the value of the function. This we need to apply chain rule. So ಇದನ್ನು ನಾವು chain rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Now take one more example which having 2 functions ಇರುವಂತ example consider ಮಾಡಿ. So 2 functions ಇರುವಂತ example consider ಮಾಡಿ. Suppose cos 2x into sin cos x. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ? 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯು ವಿ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿ ರೂಲ್? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್. ಯು ವಿ ರೂಲ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೇಳೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಕಾಸ್ 2x. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Again differentiation of first function. Differentiation of first function ಏನು? cos 2x. Now differentiate the function. So function ನ differentiate ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. So differentiation of cos 2x ಏನು? cos 2x is constant. cos first function. Differentiation of sin ಏನಪ್ಪ? sin of cos x. First differentiation of sin x ಏನು? cos x. In the place of x cos x ಇದೆ. sin cos x ಏನು? cos x. Because x place ಅಲ್ಲಿ cos ಇರೋದು. Differentiation of sin is cos. Again differentiation of x. Differentiation of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? cos x. Plus again sin. Differentiation of cos constant. Sin of cos is constant. Again differentiation of cos 2x ಏನು? Here first function constant, differentiation of second function constant, differentiation of first function, differentiation of cos x ಏನು? sin x. In the place of x we having 2x. Again differentiation of 2x. Clear? Now solve the
given equation. Simplify ಮಾಡಿ, that's all. So value ಏನು, cos 2x cos of cos x. Again differentiation of cos x is minus sin x plus value ಏನು, plus into minus minus, plus into minus minus, represent the value sin cos x and differentiation of 2x ಏನು, 2. Clear? This is your answer. So they may give for 1 mark ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ 2 mark ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 functions ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸಪೋಸ್ ವೆನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸಿ ಇಟ್, ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, v constant differentiation of u minus u constant differentiation of v divided by v square. Just we need to apply the rule. 2 function ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು. ಸೈನ್ ಏನು, ಕಾಸ್ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಏನು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಏನು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಏನು minus cosecant x into cot x ಏನು minus cosecant square x. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು 0. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಯು. ಸೊ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ differentiation of u, differentiation of sin x ಏನು cos x minus u constant differentiation of x square ಏನು 2x divided by v square ಏನು x square. v square means x square whole to the power 2. That's all the differentiation. Next you need to simplify the answer. That's all. Just ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ಸು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ 6 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ಸೊ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೂಲು, ಈ 3 ರೂಲು, ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಟಫ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಓಕೆ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2x ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್, ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. What is x value? Sin 2x. Again we need to differentiate the function x value. What is x value? Differentiation of sin 2x. Now differentiate 1/2 root sin 2x. Again differentiation of sin 2x value ಏನು cos 2x. Again differentiation of 2x value ಏನು again we need to differentiate 2x. First root, then sin, after sin we having 2x. Differentiation of 2x ಏನು 2. So this is your answer. What is the answer? 2 to get
cancel. Then what is the given equation? Cos 2x divided by root sin 2x. Okay, this is your answer. This we can simplify. Inna beku ninna simplify ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ರೂಟು, ಸೈನು, 2x ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ 3 ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಚೈನ್ ರೂಲ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. 3 ರೂಲ್ ಬಂತಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 3 ರೂಲ್ಸ್, 10 ಫಾರ್ಮುಲಾ, 20 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ 10 to 15 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಂಗೆ, 50% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಂಗೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ಸೊ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. So again we having explicit function, implicit function. Explicit function, implicit function. What is explicit function? That the function which in terms can be expressed complete independent variable in terms of dependent variable. Or the function we define that dependent variable expressed complete independent variable. The dependent variable expressed complete independent variable, we call it as an explicit function. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. Dependent variable express complete independent variable, we call it as an explicit function. See here, explicit function, the function which in terms dependent variable express complete independent variable. Suppose ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? y is equal to f of x. This is explicit function. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, y is equal to 3x square plus 8x plus 9. One more example, y is equal to 10x cube plus 2x square plus 3x, where the dependent variable express complete independent variable. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, dy by dx, y is an independent variable, x is an independent variable. The dependent variable express complete independent variable, we call it as an explicit function. We having one more function, implicit, reverse, where the function in which dependent variable cannot be expressed complete independent variable, where dependent variable cannot be expressed complete independent variable, that we call it as an explicit function. Where the function in which dependent variable cannot be expressed complete independent variable, and it is denoted by, see here, and it is denoted ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? f of x, y is equal to 0 or f of x, y is equal to constant. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Where the dependent variable cannot be expressed independent variable. ಎರಡೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? y ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ xy square plus x square y plus 100 equals k, where the dependent variable cannot be expressed complete independent variable. One more example togo, xy plus x cube y square plus y square x plus y cube is equal to 100, like this, where the dependent variable cannot be expressed complete independent variable.
This is the definition, that's all. So here we will find dy by dx. So express simplifying function ಕೊಟ್ಟಾಗ find dy by dx ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 mark question. 1 mark ಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ 1 mark questions. ಸೊ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು 2 marks questions. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So before coming to the problem and derivative of inverse function. Inverse function. So now function lo define ಮಾಡಿದೀವಿ. What is inverse function? If it is a bijective, then the given function is inverse. What is bijective function? When the function is both 1 1 and onto, then it is bijective. If it is bijective, then it is inverse will exist, that is inverse function. In trigonometry also same. In trigonometry also inverse trigonometry apply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು inverse function apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ derivative of inverse trigonometric functions ಅಂದ್ರೆ inverse trigonometry function ಅಲ್ಲಿ derivatives apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is the inverse trigonometric functions formulas? Suppose sin trigonometric function ಇರೋದೇನು r, sin, cos, tan, secant, cosecant, cot. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin inverse x. Differentiation of sin inverse x ಏನು 1 by root of 1 minus x square. Differentiation of cos inverse x. So what is differentiation of cos inverse x? 1 by root of minus 1 by root of 1 minus x square. Differentiation of tan inverse x. Differentiation of tan inverse x. So what is tan inverse x? 1 by 1 plus x square. Now again we having another thing now. Sin, reciprocal, cosecant. Differentiation of cosecant inverse x. Differentiation of cosecant inverse x. Value no minus 1 by x into root of x square minus 1. Next, differentiation of secant inverse x. Differentiation of secant inverse x. What is differentiation of secant inverse x? 1 by x into root of x square minus 1. At last, differentiation of cot inverse x. What is cot inverse x? Value no minus 1 by x square plus 1. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಬಂತ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಬಂತ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಬಂತ ಸೀಕೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1 by root of 1 minus x square. ಕಾಸ್ ಏನು minus 1 by root of 1 minus x square. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಒನ್ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1 by 1 plus x square. ಕಾಟ್ ಏನು minus 1 by 1 plus x square. ಸೊ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಮೈನಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಬಂತು, ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಅದೇ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಏನು minus 1 by x into root of x square minus 1. secant ಏನು plus x into root of x square minus 1. ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು secant. ಸೊ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಂಗೆ. ಸೈನ್ಗೆ ಕಾಸು, ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಾಟು, ಸೀಕೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಕೆಂಟು. ಇಷ್ಟೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಲಾಜಿಕಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವೇನು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 75% ಆರ್ 70 ಆಗಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ ಅಥವಾ 60% ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಇನ್ 40%ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 60% ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 60% ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಫೈಂಡ್ dy by dx. ಫೈಂಡ್ dy by dx ಇದ್ಯಾವುದು? ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ dy by dx. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು 2 marks ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ನಾವು 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನು ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1
3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಏನು dy by dx. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ dy by dx. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ dy by dx ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ dy by dx ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 3 dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ cos x and minus 2. What is dy by dx? dy by dx, we want dy by dx. 3 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು cos x by 2 divided by 3. This is your dy by dx. ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರ. ಒಂದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 100. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು dy by dx ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ dy by dx ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 2x ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು 1 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 2y. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ y. ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 2x. ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1 ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಇಂದ ಏನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1 ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು y. ಸೊ y ಇಸ್ ಅನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಿವಿ x to the power n 2y ಆಯ್ತು. Again we have to differentiate y. What is differentiation of y? dy by dx. That's all. Again differentiation of 100 ಏನು 0. 100 is constant. Clear? Rule apply ಮಾಡೋದು ಮುಗಿದೈತೆ. This is differentiation completely finished. Just we have to simplify the given condition. Simplify ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Differentiation ಮುಗಿದೈತು. Simplify ಮಾಡಿ 2x plus x into dy by dx. Okay, plus y. Okay, plus 2y dy by dx equal to 0. First ಇವಾಗ dy by dx ಇರೋದನ್ನ dy by dx ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂತೀನಿ. dy by dx ನಾನು ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂಡೆ. dy by dx ನಾನು ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ x ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 2y. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಪ್ಲಸ್ y ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ y, 2x ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ 2x. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ dy by dx. ಜಸ್ಟ್ dy by dx. dy by dx ಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮೈನಸ್ y minus 2x divided by ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು x plus 2y. This is dy by dx. once differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ sin square x cos square y. Find dy by dx. We need to differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ sin square x ಪವರ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಇದೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ x to the power n ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ x to the power n ಫಾರ್ಮುಲಾ? n into x to the power n minus 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಗೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x. ವಾಟ್ ಇಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ sin x. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ x to the power n ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು n into x to the power n minus 1. ಅಗೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x. ವಾಟ್ ಇಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ sin x. x ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin x ಪ್ಲಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ x to the power n. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಅಗೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು 2
again x to the power n formula n into x to the power n minus 1 again differentiation of x plus ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ cos y again differentiation of 1 ಏನು 0 clear now 2 sin x again differentiation of sin x ಏನು cos x again differentiation of x ಏನು 1 complete function differentiate ಆಗಬೇಕು plus 2 ಏನಿದೆ cos y again differentiation of cos y ಏನು minus sin y again differentiation of y ಏನು dy by dx equals 0 see cos ಬಂದು minus sin y differentiation dy by dx x differentiation ಅನ್ನು 1 x ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು 2 sin x cos x 2 cos x minus sin y 2 sin x cos x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು sin 2x ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 sin x cos x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು sin 2x ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 2 sin y cos y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು sin 2y ಇಂಟು dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು 0 ನಾವು ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು sin 2x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು sin 2y ಇಂಟು dy by dx then what is dy by dx hence dy by dx equals ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು sin 2x by sin 2y this is your dy by dx so 2 marks 1 question fix 1 question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 by root of 1 minus x square again ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again quotient rule ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಟರ್ಮ್ sin inverse of 2x by 1 plus x square ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ 2 tan inverse x is equal to 2 tan inverse x 1 second ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನಂತ 2 tan inverse x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು sin inverse of 2x by 1 plus x square or cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square or tan inverse of 2x by 1 minus x square so ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 tan inverse x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐದರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2x by 1 plus x square ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು x ನ ನಾವು tan theta ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x ನ ನಾವು tan theta ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x ನ ನಾವು tan theta ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x equal tan theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ y equals sin inverse of ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2 into tan theta divided by 1 plus tan square theta clear 1 plus tan square theta now y equals sin inverse of so 2 tan theta by 1 plus tan square theta formula ಏನು sin 2 theta sin and sin inverse get cancelled y is equal to 2 theta what is theta value x equals tan theta then theta equals tan right side ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ tan inverse x so ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 2 tan inverse x okay now differentiate the function differentiate with respect to x differentiate with respect to x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಏನು dy by dx equals 2 again differentiation of tan inverse x ಏನು 1 by 1 plus x square so simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು dy by dx equals 2 by 1 plus x square
ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆನೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನೇ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸು. Next, y is equal to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. Y is equal to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. Same ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ y is equal to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ತಗೊಬೋದು? cos inverse of 1 minus x square 1 plus x square ನ 2 is equal to tan inverse x. 2 tan inverse x ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 2 tan inverse x. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಸೊ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ವಾ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಡವಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬಾ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನು? 1 minus x square 1 plus x square. cos 2θ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1 minus tan square θ by 1 plus tan square θ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? x equals tan θ. x equal tan θ. ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? y is equal to cos inverse of 1 minus tan square θ divided by 1 plus tan square θ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? ಸೊ y is equal to cos inverse of ಓಕೆ 1 minus tan square θ by 1 plus tan square θ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? cos 2t θ. cos and cos inverse get cancel. y is equal to 2θ. what is θ value? x equals tan θ ಆದರೆ θ equals ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? tan inverse x. θ equals ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? tan inverse x. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. y equals ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 2 tan inverse x. Now differentiate the function with respect to x. So with respect to x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸೇಮ್. y is equal to y differentiation ಏನು? dy by dx. 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ tan inverse x ಏನು? 1 by 1 plus x square. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 2 by 1 plus x square. That's all. dy by dx. 2 marks. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಒನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಾವು ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಕಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಾನು x is equal to tan θ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. x is equal to tan θ. x equals tan θ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? y equals sin inverse of ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1 minus tan square θ divided by 1 plus tan square θ. ಸೊ 1 minus tan square θ 1 plus tan square θ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? cos 2θ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಆಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಆಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಸೈನಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೈನನ್ನೇ ಕಾಸಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನೇನಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು? π/2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು. π/2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? cos 2θ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. y is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? π/2 ಮೈನಸ್ 2θ. ಸೊ θ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 2. y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ π/2 ಮೈನಸ್ θ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 2 tan inverse x. ಕ್ಲಿಯರಾ? 2 tan inverse x. Now differentiate the function. Differentiate with respect to x. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? dy by dx. dy by dx. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ π/2 ಏನು? 0 ಮೈನಸ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ tan inverse x ಏನು? 1 by 1 plus x square. Now simplify the given condition. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಮೈನಸ್ 2 by 1 plus x square. 2 marks 1 question ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ 2 marks 1 question ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಂ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್, 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಏನು, dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು, 2x. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು, 2y. ಅಗೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಏನು, dy by dx, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು, 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು, 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಏನು, dy by dx ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, 0. Now simplify the given function. Now simplify the given function. Simplify ಮಾಡಿ. Just simplify the given function. 3x square. Okay, 3x square. Simplify ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 3x square plus x square into dy by dx plus 2xy plus value ಏನು, 2xy into dy by dx plus y square plus 3y square into dy by dx equals ಏನು, 0. ಫಸ್ಟ್ dy by dx ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ dy by dx ನಾನು ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತು, ಪ್ಲಸ್ 2xy ಪ್ಲಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ಟರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2xy ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ dy by dx. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡು, dy by dx, dy by dx. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, minus 3x square minus 2xy minus y square minus 3x square minus 2xy minus y square divided by what is the value. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ y ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು, 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಗೇನ್ dy by dx. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2xy ಪ್ಲಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2xy ಪ್ಲಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2xy ಪ್ಲಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್. This is your dy by dx. This is concept. This is basic on concept of differentiation of explicit function, implicit function, how to apply chain rule, how to apply product rule, how to apply quotient rule. So complete information. This is the basics. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 mark 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 mark and 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನು ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.